प्यारे विद्यार्थियों, मैनूं आस है कि इस महामारी के दौर विच तुसीं अपने घरां विच बिल्कुल तंदुरुस्त होवोगे ते अपना ते अपने घरदियां दा जरूर ख्याल रख रहे होवोगे। सो अज असीं करन जा रहे हैं बेटा पहली स्टोरी सांझ कहानी का सार अज आपां पढ़ांगे। सांझ कहानी पंजाबी दे प्रसिद्ध कहानीकार सुजान सिंह की रचना है। इस राइटर का नाम, कहानीकार का नाम सुजान सिंह है, जो कि बहुत प्रसिद्ध होए है। इस विच कहानीकार ने यह दस्सिया है कि किस तरह हमदर्दी के भाव एक दूजे नाल साझ पैदा कर दिंदे हन ते असी एक दूजे नूं मनुख के रूप विच पछाणदे हां। सो कहानी के नाम तो ही पता लगता है कि सांझ जरूरी नहीं आ कि सांझ जिहड़ा आ रिश्तेदारां दे विच ही होवे, सांझ जिहड़ी आ दोस्तां मित्रां 'च ही होवे। कई वारी इदां दा दौर आ जांदा आ कि किसी व्यक्ति नूं असीं जाणदे भी नहीं हुंदे और उहदे नाल साडी सांझ जिहड़ी आ ओह पै जांदी आ। इसे कहानी दे विच इसे तरह ही कहानीकार दे नाल हुंदा आ। जिवें कि कहानी विच असीं देखदे हां कि प्रोफैसर ML मल्होत्रा कुछ सोचदियां कालज विचों निकलिया ते पक्की सड़क तक कुछ रस्ता कच्चा, रोड़ियां भरिया ते उच्चा नीवा होण करके उसनूं साइकिल चलाउण विच काफ़ी जोर लाउणा पिया ते अंत ओह पक्की सड़क उत्ते जा चढ़िया। चढ़दे जेठ दी दुपहर भावें बीत चुकी सी, पर गर्मी अपना जोबन दिखा रही सी। गुरुद्वारे दे वड्डे दरवाजे दे बाहर एक धरेक हेठ कुछ सवारियां बस उड़ीक रहीआं सन ते कुछ सड़क उत्ते बने बस स्टैंड विच खड़ियां सन। हुण की है बेटा इस पैरे दे विच की आ कि कहानी विच असीं देखदे हां कि प्रोफैसर ML मल्होत्रा, हुण की आ कि जिहड़ा इहदा मुख पात्र आ ओह हैगा ML मल्होत्रा कि वह सोचदियां कालज विच निकलदा जदों सड़क ते आंदा तां सड़क जिहड़ी आ पहलां कच्ची आ, रोड़ियां भरी हुई आ, रस्ता जिहड़ा आ उच्चा नीवा आ, साइकिल चलाउण 'च उहनूं बहुत तंगी आंदी आ ते जिद्दां ओह साइकिल चलांदा आ तां की आ ओह पक्की सड़क दे उत्ते आ जांदा। फिर की आ चढ़दे जेठ दी दुपहर, मतलब कि पूरी जिहड़ी आ गर्मी दा समां आ, जिहड़ी गर्मी आ अपने जोबन दिखा रही आ। गुरुद्वारे दे वड्डे दरवाजे दे बाहर एक धरेक मतलब कि एक दरखत दे हेठ जिहड़ियां कुछ सवारियां ने ओह बस दी उड़ीक करदियां ने ते कुछ जिहड़ियां ने बस स्टैंड जिवें बणिया हुंदा आ, ठीक आ, जिथे बस रुकदी आ उत्थे की आ कि बस दी उड़ीक कर रहीआं ने। अगे सड़क ढलवान वाली सी, जिस नूं तेजी नाल पार करके मगरों पद्धरी सड़क उत्ते जांदियां प्रोफैसर ने रेलवे दा फाटक पार कीता ते अगे चल पिया। गर्मी कारण सड़क दी लुक पिघली हुई सी ते प्रोफैसर पसीनो पसीना हो चुका सी। इन्ने नूं एक लाल चीरे वाला नौजवान खड़खड़ करदे साइकिल उत्ते उसदे कोल लंघिया। प्रोफैसर सोच रहा सी कि पता नहीं उस किसान नुमा साइकिल सवार नूं की भाजड़ पई हुई है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਕੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੂਤਨਿਕਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਸਾਈਕਲ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਸਾਈਕਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਥਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਈਕਲ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ML ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਧੂੜ ਉਡਾਉਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੀਵੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਫਰਲਾਂਗ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਾਈਕਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਜਾਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕੋਲ, ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਹਤਾਜ ਦੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਆ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਹੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਹੇੜੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੀਲ ਕੁ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਗਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 9 ਮੀਲ ਸੀ। ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੜਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਥਣ ਗੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੰਦੋ ਤੰਦ ਹੋਈ ਚੁੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਾ ਪਸੀਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਦਿਲ ਮਿਚਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਮੀਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁੱਥਣ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਸੀਗੀ, 100 ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੰਦੋ ਤੰਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਮਿਚਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢੀ ਆਪੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਖੇਸ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਥੈਲਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਠ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਉੱਤੇ 13-14 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਫਸਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਟੰਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੋ ਰਸ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਪੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਥੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥੈਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਆਈ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਸਹੇੜੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੁਕਦੀ ਆ ਔਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥੈਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਓਪਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਲਾਲਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।